Rosas, ایران غرب امریکا است. Welcome you all. NSG Iran, the National Solidarity Group of Iran, welcomes everybody. NSG Iran is an independent group with no political affiliations to any party. We are truly passionate about the women life freedom movement, as it is a call for women's rights and freedom in Iran. NSG Iran has been non-stop working and organizing weekly rallies, protests, and events in solidarity with the people of Iran for more than 21 weeks. Today we are gathered in unity for a protest emphasized on 22 Bahman, the anniversary of the murderous Islamic regime of Iran. It has been 44 years of tyranny, corruption, oppression, and injustice for our people. We all stand here with one common mission, and that is to overthrow this child-killing regime. This is the first 22 Bahman event being held against the Islamic regime outside of Iran. On this day, with the collaboration of our voices and
all politicians in international communities to stand with us. Today we are joined by 14 different states and cities, and the list of those cities includes Washington, D.C., Virginia, Maryland, Dallas, Austin, New York, Philadelphia, Atlanta, Boston, Nashville, Kansas City, Chicago, Tallahassee, and Fort Lauderdale. Joining us is a very special speaker guest. The list will be announced in alphabetical order. Shohreh Aghdashlu, Masih Ali Nejad, Faramat Aslani, Nazanin Bunyadi, Hamed Ismailian, Amir Hossein Ganjbakhsh, Guguj, Chelsea Hart, Shaheen Najafi, Sardar Pashai. Friends, if during this event, for any reason you are feeling unwell, please find the closest volunteer or seek medical assistance in the first aid tents located right up here. We know that our unity and our voices between our community will leave a lasting impression on all politicians. There are signs that indicate cities and states joining us from every area. If you are from any of those cities, feel free to locate them and join them. We would love to keep track of this beautiful event, so please use hashtag DCFEB11. That is DCFEB11. Tomorrow, February 12th at 2 p.m., there will be a car rally in Maryland for solidarity with the people of Iran. The starting point will be Richard Montgomery High School. This rally will be followed by a performance. Thank you all for being here. سلام و درود خدمت همه هموطنان عزیزم. گروه NSG ایران از حضور تک تکتون در این جمع قدردانی میکنه. NSG ایران گروهی است مستقل و بدون وابستگی به هیچ گروه یا حزب سیاسی بر جنبش زن، زندگی، آزادی، دفاع حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران تاکید دارد. بیشتر از 21 هفته متوالی در دیسی، مریلند، ویرجینیا انعکاس صدای مردممون در ایران بود. امروز 22 بهمن 44 سالگرد جمهوری خیانتکار تو همه اینجا متحد جمع شدیم به پشتیبانی مردم ایرانمون و هدف ما چیزی نیست جز سرنگونی این رژیم زن ستیز بچه کش خیانتکار. در این 22 بهمن گرد هم اومدیم تا علیه این رژیم دیکتاتوری فریادمون رو به گوش جهانیان برسونیم. به نشان این اتحاد امروز از 14 شهر و ایالت مختلف آمریکا هموطنامون به ما ملحق شدن. سخنرانان بسیار عزیزی در جمعمون حضور دارن امروز. همگی با فعالیت‌هاشون در راستای این جنبش آشنایی دارید. اسامی این عزیزان به ترتیب حروف الفبا: شهره آغداشلو، مسیح علی نژاد، فرامرز اصلانی، نازنین
بنیادی، حامد اسماعیلیون، امیر حسین گنجبخش، گوگوش، چلسی هارت، شاهین نجفی و سردار پاشایی هستند. مشتاق شنیدن سخنان این عزیزان هستیم. دوستان چند تا نکته قبل از برنامه راهنمایی مثبت خدمتتون بگم. اگر احساس کردید به پزشک احتیاج دارید، چادر کمک‌های اولیه ما اینجا قرار داره، یا اینکه میتونید از والانتیرها کمک بخواید که راهنماییتون بکنن به اون طرف. در طول برنامه شعارهایی که داده میشه ترکیبی از شعارهای فارسی و انگلیسی خواهد بود، ولی در طول راهپیمایی سعی کنید تمرکزمون بیشتر شعارهایی که انگلیسی باشه. یک خواهشی که ازتون داره دوستان، موقع راهپیمایی از اسپیکرها جلوتر نریم. به خاطر مسائل سکیوریتی نمیتونیم از اسپیکرها جلوتر بریم. امروز میخوایم یک صدا و همسو یک راهپیمایی تاریخی داشته باشیم. عزیزانی که از شهرهای مختلف ما ملحق شدن، اگر دوست دارید همشهریاتون رو پیدا کنید، این ساین نارنجی که اسم شهرها روش نوشته شده بهتون کمک میکنه بتونید هم دوستانتون رو پیدا بکنید. و در آخر وقتی که فیلم و عکس میگیرید دوستان و در سوشال مدیا پست میکنید، از هشتگ DC11 استفاده بکنید که بتونید راحت‌تر عکس‌های مرتبط با تجمعات امروز رو پیدا بکنید بر سوشال مدیا. همچنین فردا یک رایه اعتراضی ماشین داریم در مریلند، در ریچارد مونگامری های اسکول. ساعت 12 این رای شروع میشه. اگر دوست دارید که همراه بشید لطفاً ساعت 11 تا 45 دقیقه تشریف بیارید. I would like to ask Dr. Aram, the head of NSG Iran, with all other amazing volunteers who have held these protests for the past 21 weeks, to come up and say a few words. ابتدا از همه خواهش میکنیم به دلیل 44 سال جنایت، اعدام، فساد، به خاطر تمام قربانیان این 40 و اندی سال 30 ثانیه سکوت میکنیم. و بعد هم میخوام که از خودتون خواهش بکنم به خاطر تمام این 5 ماه استقامت، ادامه مبارزه، فراموش نکردن آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، به خاطر مسئولیت پذیریتون، به خاطر حضورتون، این حضور با شکوهتون، خودتون رو تشویق کنید. مارتین لوتر کینگ در همین نقطه، نه دقیقاً این نقطه، کمی بالاتر، در همین منطقه روبروی این بنای یادبود از امید حرف زده. کت این حرفش رو روی سنگی کنار مقبره یادبودش در همین واشنگتن دی سی نصب کردن که باید بپذیریم پایان پذیر بودن ناامیدی رو، اما هیچ وقت امید بی‌پایانمون رو از دست ندیم. ما امید داریم و با این امیدمون به مبارزه ادامه میدیم. هم‌نسلان من سالها پیش شاید تو این جمع باشن، در مدارس، در دانشگاه‌ها برای مراسم 22 بهمن مجبورمون میکردن که باهاشون همراهی کنیم برای سرود، برای آذین
بدن مدرسه در صفوف صبحگاهی از ما میخواستن که مرگ بر این کشور و اون کشور و این و آن شعار بدیم، اما ما اینجا بلند شعار میدیم مرگ بر جمهوری اسلامی. دیروز اتفاق دیگه‌ای در راستای اتحاد در همین شهر افتاد. در کنار همین اتحادی که هممون داریم 5 ماه تمرین میکنیم، 5 ماه داریم تمرین میکنیم آزادی و دموکراسی و اتحاد رو و این حاصلشه. نه تنها اینجا، در بسیاری شهرهای دیگه ایرانی ها 5 ماه کنار هم جمع میشن و دیروز مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی، نازنین بنیادی در کنار 4 نفر دیگه دستان هم رو فشردن و همدیگر رو در آغوش گرفتن. پیروزی فقط اون نقطه پایان رژیم جمهوری اسلامی نیست. ما پیروزی رو در روزها و ماه‌ها تجربه کردیم. در همین 5 ماه یکی از این پیروزی‌های بزرگ همین اتحاد ایرانی هاست، همین که کنار هم میتونیم بایستیم. جمهوری اسلامی در تمام این سالها بازی رو در داخل ایران به مردم در داخل ایران باخته، اما در این 5 ماه تمام ایرانیایی که مهاجرت کردن خواسته و ناخواسته، جمهوری اسلامی بازی رو به ایرانیای خارج کشور هم باخته. بازوی پرتبانی که به جای لابی‌های جمهوری اسلامی در واشنگتن، کانادا و حتی در اروپا، امروز شما لابی مردم ایران در نقاط مختلف جهان هستید. وقتتون رو نمیگیریم، زمانی رو از دست دادیم، در این مدت عذرخواهی میکنیم برای این مسئله و به سخنرانی مهمانان عزیزمون توجه میکنیم تا ادامه برنامه. خیلی متشکرم. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Ladies and gentlemen, please welcome Shukran Akbashli, multi-award-winning and Oscar-nominated actress. Years of oppression, misogyny, child abuse, embezzlement, and 44 years of religious tyranny have led to an uprising in Iran never seen before. 44 years of oppression has brought us together. We need to put our hands together. We need to help our people back in Iran. Mahsa Amini, 22-year-old girl from beautiful province of Kurdistan, came to Tehran to visit. She was arrested for not wearing her hijab correctly, and hours later, she was murdered while in the custody of the so-called morality police. Her tragic death once again ignited the constant struggle against the regime and brought out thousands of Iranians into the streets of Iran, protesting Mahsa's murder and marching the streets, demanding freedom. So far, class movement has left
hundreds killed, primarily women and children, and almost 15,000 imprisoned. In fact, this regime has shown the world that it will arrest, shoot, rape, torture, kill, and execute as many people as possible to maintain its hold on power. But despite the brutal crackdowns by the government, the peaceful demonstrators are determined to forge a future for Iran that is democratic and will protect the liberty, equality, and dignity of all its people. If the Iranians are successful in their struggle to bring about a democracy to Iran, if they are successful in gaining their fundamental, basic human rights, will they not have only created a better country and a bright future for their own fellow citizens, they will have created a far better world for all of us. We Iranians are truly thankful, grateful, I should say, to the people of the world for their support. We are grateful for all the celebrities' support worldwide. We are also thankful to all the heads of state who showed their solidarity with us by condemning the barbaric behavior of the Islamic Republic. But words are not enough. We need action, not just words. We need action, not just words. We need action, not just words. We need them. We need action, not just words. We need action, not just words. We need them to turn their words into action by stopping negotiating with this regime, by not making any deals or treaties with this regime, by expelling the Islamic Republic's diplomats from their countries, by intensifying, by stopping buying Iranian oil. Show us your solidarity by standing by us and not the regime. اتحاد 44 سال پیش در چنین روزی جمهوری اسلامی حکومت ظلم و ستم و جورش رو در ایران آغاز کرد. 44 سال اختناق، 44 سال خفقان، 44 سال سنسیتیزی، کودک آزاری، دزدی، توهین، تحقیر، نسل کشی. 44 سال آزار مردم. 44 سال که هر سالش بر ما 1000 سال گذشته. اما دیگه جوانای ما حاضر به ادامه چنین زندگی فلاکتبار و نجاتباری در ایران نیستند. 44 سال عذاب، 44 سال زندگی در دیکتاتوری اسلامی. این رژیم نشون داده که قادر به انجام هر عملی هست برای بقای خودش و برای تکیه بر قدرت و زندگی و عریکش. این رژیم از شکنجه،
از دستگیری، از تجاوز، از قتل، از اعدام گرفته تا مصشویی میلیون‌ها انسان در وقتی چشم باز کردن فقط جمهوری اسلامی رو دیدن و اگر خود و حتما فرصت و امکان تحصیلات رو نداشتن و اگر احیانا فقیر بودن درمان محتاج بودن با خودش فکر کردن خب این کار خداست، این صلاح خداست. اما چیزی یک دوره‌ای داره، حتی دیکتاتوری، خصوصا وقتی که دیکتاتورها با نسلی روبرو میشن که چیزی برای از دست دادن نداره، که هنوز از مرگ نداره. این نسلی که امروز تمامیت جلوی دیکتاتوری جمهوری اسلامی قد علم کرده، به هیچ وجه حاضر به بازگشت، به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیست. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ کار ما چیه؟ کار ما اتحاده، کار ما دست گذاشتن توی دست هم دیگه است. امروز فقط اتحاد ماست که میتونه مملکتمون رو نجات بده. امروز وقت اتحاده، امروز وقت تصفیه حساب نیست و فقط کافیه که به جمع بیاندیشی، نه به فرد، نه به مشکلات فردی، بلکه به جمع بیاندیشی، به ملت ایران بیاندیشی و از همه مهمتر قانع کردن کشورهایی که در حال حاضر با ایران و با این رژیم در حال معامله هستند. بدونید آگاه باشید که از زمان تحریم برای پر زدن تحریم میلیون ها بشکه نفت ایران هر روز به نصف قیمت توسط واسطه های خارجی و داخلی به بعضی از کشورهای جهان فروخته میشه. خریداران خوشحال از این که میلیاردها دلار در این معامله سود کردن و فروشندگان نفت بی زمان ما خوشحال از این که میلیاردها دلار حسابشون در بانک‌های خارجی واریز میشه. هموطن امروز فقط اتحاد ماست که میتونه مملکتمون رو نجات بده و ایران رو به آزادی برسونه. پس اگر راه حلی داری، اگر جوابی داری، اگر میتونی کمک کنی، دست رو توی دست من بذار، بیاین دستمون رو توی دست هم دیگه بذاریم و کاری بکنیم. کارستان، زنده باد ایران، زنده باد ایران. درود بر همه شما، درود بر شما که اینجا هستید، درود بر همه شما که هر هفته بودید، درود به روان پاک بیگناهانی که در این 44 سال جان باختند، از کوچه گذشتند. مانا باد یاد آن همه هم میهنانی که به دست مزدوران رژیمی بی‌رحم بر خاک افتادند. درود بر روان پاک بیگناهانی که تنها گناهشان فریادهای دردی بود که از فشار منگنه حکومتی منفور
برخواسته بود. امروز باید همه کوشش ما بر آن باشد که بیگانگان فریب‌ها را از سرزمینمان برانیم. سرزمین ما ایران است. ایران نه تکه‌ای از خلافت خلافکار، نه تکه‌ای از خلافت خلافکاران. باید بیدار شویم. بیدار شدیم. شاید 44 سال استراحت کردیم، امروز بیداریم. ما باقی در بهشت آنان نمیخواهیم، چون قرار آنجا نیز بیها ساختند. امروز بسیار امید دارم که با یک حرکت بزرگ و حساب شده ستونهای موریان خورده حکومت اسلامی فرو خواهد ریخت. باورمان است که به گزاف خود را خونسرد جلو می‌دهند. باور نکنید. دیروز رویدادی تاریخی در این شهر به وقوع پیوست. 8 تن از مخالفین سرشناس رژیم که هر یک شاید باورهایشان متفاوت باشد، همبستگی خود را برابر همه رسانه‌ها اعلام کردند و فصلی تازه، بله فصلی تازه از مبارزه با رژیم را آغاز کردند. این گروه رنگین کمانی از اندیشه ها و باورهای مردم هستند. پشتیبانی از این همبستگی در سرنگونی حکومت کنونی بسیار کارساز خواهد بود. برای بازسازی ایران نیاز به همه کسانی داریم که در رشته‌های خود تفاوت دارند. این افراد هم در ایران و هم برون از ایران هستند و بسیاری آنان در ایرانند لیکن در زندان. همه ما برای فردایی بهتر سنگ به سینه می‌زنیم، فردایی که از آن نسل‌های آینده است، آینده‌ای که با بودن حکومت کنونی هیچگاه نخواهد بود و بزرگترین چالش نیز همانا نابودسازی جمهوری جهل و جنایت است. امروز فردایی که جوانان سرزمینمان در پیانند آینده‌ای است که در آن زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشند. دنیایی که دنیای به انسان و کرامت انسانی می‌واهم از آن که چگونه زندگی می‌کنند و چه می‌پوشند و چه می‌نوشند. ما نیز اینجا و آنجا در بسیاری از پایتخت‌های جهان هر شنبه گرد هم آمده ایم و می‌آییم تا صدای هم‌میهنان درون ایران را هرچه بیشتر باز. کشورهایی که در جهان هنوز به کرامت انسان احترام می‌گذارند باید به دهبستان خود را با این خرابکاران هرچه زودتر پایان دهند. تا فردا که نور تاریکی را کور کرد بتوانند در چشم ما بنگرند. آینده ایران زن زندگی آزاد. I would also like to address you in English because it is important that our voices are heard by others who made this. Hail to all of you who are here. Hail to all the innocents who have lost their lives over these last 44 years.
Long live the memories of all those young women and men who paid with their lives, being tortured and killed in the hands of a brutal regime. Hail to those whose only crime was to stand firm for the human rights and for freedom of choice. Today, our continued efforts must be to oust this treacherous regime from our precious land, our homeland, Iran, not an integrated part of the caliphate. Though a late awakening, now we have risen from our 44-year rest. We do not want a place in your heaven, as you've painted that for us. Today we are extremely hopeful that with our collective and calculated movement, the termite-ridden pillars of the Islamic Republic of Iran will crumble. Yeah. They may pretend that all is well, but we know that the regime is imploding. Yesterday, a historic event took place in Washington, D.C. 8 of the prominent and vocal activists of this movement with different ideologies came together, highlighting their unity with one another, having created the coalition and a new season for this revolution against this regime. This group represents a rainbow of ideologies and beliefs in support of the people of Europe. This new season needs every one of you, every one of us to help with this fight and to rebuild a new Iran. New Iran will need our scientists, politicians, economists, artists, doctors, lawyers, engineers, activists, businessmen and individuals of all backgrounds and beliefs, and religious minorities, LGBTQ+, on and on. I call to us all to get behind this coalition and continue to support our collective goal of abolishing the regime of the Islamic Republic. All of us are fighting for a better tomorrow. A tomorrow that belongs to future generations. A tomorrow that won't happen with the current regime in place. And our biggest challenge is the abolishment of the current regime. A tomorrow that our youth are seeking to live a life without anxiety. A free world where human rights and freedom of speech. And as for us, in many cities of the world, we have gathered every year and will continue to do so to be the voice of the people. Countries that still believe in human rights must hold their dealings with this murderous regime, so that when tomorrow light blinds darkness, they can look into our eyes and know that they were on the right side of history. Long live Iran, woman, life, freedom. Thank you. به من بلندگو نمیدونم که صدا من اینقدر بلنده که به خاطر همین صدای بلند من مجلس شورای اسلامی افراد میارم.
این که حول یک منشوری که بر اساس حقوق بشر جهانی است ایرانیان یک جامعه و یک کشور متکثر رو گرد هم جمع بکنیم و امیدوارم تعداد ما بیشتر بشه. دیروز در کنار آقای پهلوی حامد اسرائیلیون، شیرین نگادی، آقای مهدی، نازنین بنیادی، علی کریمی، خورشید فراهانی، ما یک قطره‌ایم از ایران متکثر و قطره دریا میشویم برای نابودی جمهوری اسلامی. امروز خوشحالم در کنار حامد اسرائیلیون و نازنین بنیادی اینجام و آقای پهلوی در لس آنجلس، علی کریمی در لس آنجلس، خورشید فراهانی در پاریس، شیرین نگادی در لندن. این یعنی ما تکثیر میشیم برای جون جمهوری اسلامی میشیم. برای مادران دادخواه صدا میشیم، برای زنان، برای جوانان، برای کردستان زخمی، برای بلوچستان آگاه، برای مازندران، برای قابل خودم، برای امیدوارا، برای ایران متکثر، برای جامعه LGBT کامیونیتی که هر سال بهش میگنش. ما دورانی که خمینی تصمیم میگرفت از چی حرف بزنیم گذشت. ما از همه حقوقمون حرف میزنیم، از محیط زیست، از دریاچه هایی که ویران شده زیر پای گروگانگیر بزرگ معصوم ابتکار. ما نسلی هستیم که برای حقوقمون هرگز به هیچ کسی گوش نمی‌کنیم که بگه الان وقتش نیست. ما به یاد دختران خیابان انقلاب، به یاد زنان چهارشنبه‌های سفید، به یاد دختران دوربین ما از صحیح ما، به یاد تمام کشته شدگان این انقلاب، به یاد تمام کسانی که اعدام شدند، به یاد دختران و پسرانی که سپاه فاسد و جنایتکار یک چشمشون رو از اونها گرفت اما امیدشون رو هرگز، به یاد تک تک مادران و پدران دادخواه از سیهمارش تا خاوران تا سال 88 آبان 99 و این انقلاب زن زندگی آزادی متحد شیم تا رهبران کشورهای غربی رو متحد کنیم علیه یک حکومت جنایتکار. ما وظیفه داریم تک تک شما تا زمانی که پاسخ اعتراض در خیابان گلوله است و طلا به دار، اینجا کنار هم بایستیم و از رهبران جهان بخواهیم که برای حکومت ایران، برای حکومت سرکوبگر ایران خط پایان بکشه. برای این اتحاد نیاز به همه شما داریم. فکر نکنید که معجزه از آسمون رخ میده. فکر نکنید که دیگران ناجی شما هستند. برای نجات ایران خودتون تک تک شما باید قدم بردارید. برای همین از شما سوال میکنم خوب گوش کنید. جمهوری اسلامی در صدد اینه که بر اتحاد و همبستگی ما ملتی که رنج و درد مشترک داریم خدشه بیاندازه. در شبکه‌های اجتماعی، در اعتراضاتی که از برلین تا واشنگتن ادامه داشت، از اتحاد ما وحشت کردن و برای برهم زدن این اتحاد نقشه میکشن. از شما میپرسم چند نفر از شما ایرانیان، گوش کنید، چند نفر از شما ایرانیان در 40 سال گذشته عزیزی، رفیقی،
همسایه‌ای رو در زندان داشتید یا اعدام شد یا کشته شد، دستاتون رو ببرید بالا، دستاتون رو ببرید بالا. چند نفر عزیز داشتید که کشته شده توسط جمهوری اسلامی، دستا بالا. چند نفر رفیق داشتید که در زندانه، که شکنجه شده، دستاتون رو ببرید بالا. حالا به هم دیگه نگاه کنین، به بغل دستیاتون نگاه کنین، چند دست بالا رفته. من دلشوره دارم برای این اتحاد. چند دست بالاست، نگاه کنید و آگاه باشید. برای این دستای بالا رفته نقشه دارن. دستای همو بگیرید الان، دست بغل دستیتون رو بگیرین. مهم نیست مشروط خواهه، مهم نیست جمهوری خواهه، مهم نیست مذهبیه، مهم نیست خدا را باوره، مهم نیست که چه عقیده‌ای داره، مهم نیست کرده، مهم نیست بلوچه، مهم نیست. به
That's all you're getting. Thank you so much. It is such a wonderful privilege to be here, not just today, but in these days and in this time in history that we are standing and on this page that we are turning, that you would want to spend any part of it with me will be the privilege of my life, and I thank you so much. If you had told me a year ago, when I tried to end my life, that I would be standing in front of the Lincoln Memorial trying to overthrow the Islamic Republic, I might have called you crazy, but here we are. Many of you have asked me, why Iran? Chelsea White's movement, why Iran? Why? And I have a better question. Why not Iran? I don't think one need explicitly know Iran to know the world Iran made. I often go to Bosnia. It's one of my favorite places in the world. And as you walk through the capital of Bosnia, Stara, and when you go through the Bashchashia, you will see Iranian motifs in the artwork. You'll see it in the plates and some of the clothes. But why is Persian artwork sitting in the middle of Europe? Well, the Turks ruled Bosnia for 500 years, but you'll see the same motifs in northern India. So what is Persian art that is sitting in the middle of Europe doing in the Bay of Bengal? And the answer simply is that the artery between these two places is Iran. The heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been Iran. 25% of the modern Turkish language is Persian, and that's not shocking news to anyone here. We have Azeri Iranians in the audience, we have Turkmen in the audience, we had an Azeri speaker, hello Gugush. Given the geography of Azerbaijan and Turkey relative to Iran, it's not shocking that these two places would share words, but it might be shocking if I told you how loan words come to pass in foreign languages. In Swahili, the word for book is kitab, which is Arabic. Why is Arabic sitting in a Bantu language? Well, the first time that the Bantu peoples of the coast of East Africa ever interacted with the concept of a bound book with paper and pages and ink was from the Arabs. Because written language is very young. We've only had written language for 4,000 years. We've been a species for 200,000 years. It blew their minds. It was something they'd never seen before. The parameters by which they understood reality were no longer adequate, and they needed a new word, so they took this word. So now, when I tell you that thousands upon thousands upon thousands of words in Turkish and in Urdu and in Arabic and in Bosnian and Hindi are Persian words. It's because when people interact with this land, you make their reality bigger. That's what you do. You make the world bigger. The world is better with you in it. And for 44 years, the Islamic Republic tried to make you small. They said to the Baluch, be less Baluch. They said to the Kurds, be less Kurdish. And they said to the Lurs, be less Lur. And they said, Azeri Turkmen, stop speaking your language. And what did they get in response? They got this revolution instead. Because they may burn and break your bodies, but they could never burn and break Iran. As much as your hearts break now, and as much as it hurts, as much as you cry, and as much as it's hard to go on, I'm telling you now, Iran, these 44 years of the Islamic Republic
away, and this will be nothing but a bad dream. You have. Please welcome Chelsea Hart, a comedian and activist. Please welcome Dr. Amir Hossein Ganjbakhsh, a scientist at the National Institute of Health and an NSG political advisor. دلیلشان این بوده که به هر حال میتونستم با دو نسل دیگه که نسلی که اصلا ما 57ها بچه‌هایی که در دوران اصلاحات بودن و در 80ها با هم به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی باید برد و من این افتخار دارم. همه این نهادها و سازمانها رو میتوان با یک مثلث بود، یعنی واسه من چون مثلث ساده ترین شکل بیان یک نهاد یا ساختار پیچیده است. 44 سال پیش انقلابی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفت. دیدیم که چگونه ضلع جمهوری اسلامی استقلال و آزادی را به باد فنا داد. امروز چین و روسیه سرنوشت سیاسی ایران را تعیین کنند و به جای آزادی مثلث جهل و جنون و جنایت خامنه‌ای جایگزین شده است. غافل از اینکه نهاد ضد ایرانی ولایت فقیه همچون ستون این حکومت با ایران در افتاده است. ایرانی که دست کم 3 مشخصه نهاد ملی سرزمین است که کشور ایران را با تمام فراز و نشیب‌های تاریخی حفظ کرده. دوم، ایران فرهنگی تمدنی است، همان روح ایرانی است که چارچوب اخلاقیان را در خلاف خدعه خمینی راستگویی می‌کند. در برابر ضعیف کشی ولایت کمک به مستضعفان و افراد و مقابله با ضعیف کشان را مطرح می‌کند که تار و پود پهلوانی و عیاری ایران است. معجزه ژینا را در این چارچوب می‌توان فهمید که چطور یک دختر کرد که برای اولین بار به پایتخت کشورش سفر کرده است به جای خیر مقدم گرفتار گشت ارعاب در پایتخت غریب است. این روحیه پهلوانی و عیاری است که این بار توسط گردآفریدهای ایران به صدا درآمده است. و مثلث زن، زندگی، آزادی را ساخته است. زمانی که از ایران نام میبریم با ایرانی متفاوت است. ایران وصل کردن 3 نقطه در تاریخ است. نقطه اول
چیزی نیست به غیر از کوروش بزرگ. جایی که بابل را فتح و ایران را ساخت. حال که انقلاب زن زندگی آزادی است، برای آینده ما چه می‌خواهیم بکنیم؟ برای بچه‌هایی که هنوز متولد نشدند، نوزادانی که هنوز ایران را نمی‌شناسند، میراث سرزمینی را چه چیزی برای آنها خواهیم گذاشت؟ و اینجاست که مسئولیت بزرگ به عهده جامعه سیاسی ایران هست. جامعه‌ای که باید بتواند اختلافات گذشته را کنار بگذارد، دشمنی‌های گذشته را کنار بگذارد، با اکراه در کنار دشمنان گذشته خود بنشیند و ایران را به سمت دولتی ملی و دموکراتیک راهنمایی بکند. چاره‌ای ندارد. به ما میگویند از تحریم و جنگ بترسید. ما میترسیم، ما نه هوادار تحریم نه هوادار جنگ، ولی میدانیم که برای اینکه تحریم بیاییم و جنگی صورت نگیرد این حکومت باید برود. زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی. Please welcome Gubush, an Iranian pop legend. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. میخوام قبل از هر چیز به خانواده کشته شدگان زلزله خوی تسلیت بگم و تأسفم رو در بحران امداد رسانی به بازماندگان ابراز کنم و از بی‌مسئولیتی دولت و حکومت بیرحم و قاتل حاکم بر ایران اظهار تنفر کنم. همینطور برای مردم ترکیه در زلزله اسفبار چند روز گذشته که هزاران نفر جونشون از دست دادن غمگینم و آرزوی صبر برای بازماندگانشون دارم.
دلنوشته‌ای دارم که براتون میخونم. شاید تلنگری باشه بر شیشه صبر تاریخی ما. در پروازی که از استانبول به فرانکفورت آلمان میرفت نشسته بودم و لحظه‌ای که پرواز به مقصد رسید یکی از اعضای گروه خبر داد دختری که تا دیروز برای من تنها یک نام و یک عکس بود مرد، یا به عبارتی در واقع به قتل رسید، کشته شد. مهسا امینی، اهل سقز، 22 ساله. ما در این 44 سال مهساهای زیادی رو از دست دادیم. چه بسا پرواز PS 752 مهساها کم نبودن. به همین دلیل فکر نمی کردم یک بار دیگه شاهد یک انقلاب دیگه‌ای در ایرانمون باشم. احساس می کردم یک بار دیگه شاهد یک انقلاب دیگه‌ای در ایرانمون باشم. احساس می کردم مردم سر شدن و ما هم از تسلیم اجباری اونا به یک قوم تبعیدی ناامید تبدیل شدیم. امروز که 5 ماه از اون تاریخ میگذره هم احساس غرور میکنم، هم خشم، ولی همچنان امیدوارتر از همیشه نسبت به آینده ایران. غرور از این بابت که نیکا برای اعتقادی که داشت ایستاد، سارینا حرفشو زد، مجید رهنورد تسلیم نشد و مادر کیان سر مزار پسر 9 سالش فریاد زد برای بچه من قرآن پخش نکنید. بچه از قرآن متنفر بود. خشم ما نثار همون دلالان دین و ایمان میکنم که یک پسر یتیم بیگناه و بیدفاع رو اعدام کردن و به قول فریدون مشیری ما نشستیم و تماشا کردیم. این همه انسان بیگناه در زندان ها، به اون قاضی، به اون دادگاه و به اون رهبر سرتاپا عقده و به تمامیت حکومت بچه کش اسلامی و در نهایت با امیدی که در دلم دارم و آرزو میکنم تمام افراد تأثیرگذار سوز ایران و دلسوز ایران به اون حد از همبستگی برسند که رسیدن تا این گرداب تاریخی نجات پیدا کنند. ما از این گرداب نجات پیدا کنیم و به مسیری که عزیزانمون در داخل آغاز کردن مثل گذشته بپیوندیم. ما دیگه نه فرصتی برای تعارف داریم، نه حوصله شنیدن شعارهای تو خالی و تکراری. من از تمام دلسوزان ایران، از تمام انسانهای بیدین و دانا تمنا دارم
عاجزانه تمنا دارم که به این بازی های تکراری پایان بدن و یک فکر اساسی تر، نه حزبی نه انفرادی، اساسی و انسانی برای مردم ایران بکنن. با چند خط شعری از همکار خوب و قدیمیم ایرج عطایی. این میکروفون هی قطع و وصل میشه. خلاصه میکنم، برای ایران و ایرانی آرزوی بهبودی و سرافرازی دارم. من عروسک کدوم بازی وحشت، من عروس قحطی کدوم تبارم که مثل تولد فاجعه سردم، که مثل حادثه آرامش ندارم. زیر شلاق زمستون بغض تاریخی سنگم که اسیر این غروب یخی پدیده رنگم. میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه، واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه. وقتشه رفتن، وقتشه. زندگی، آزادی، زندگی، آزادی. یک هفته مداوم هر هفته اینجا هستی و در کنار مردم ایران هستی. 4 سال هست جنایات پیوسته جمهوری اسلامی گذشته. من امروز سخنانم رو انگلیسی خواهم گفت، ولی میخوام از در واقع در مورد گروهی میخوام حرف بزنم که به نظر من به نظر بسیاری بیشترین بها رو دادن در این 44 سال و در مورد آنها صحبت خواهم کرد. As we stand here today, in these very minutes, there are courageous women and men from all walks of life throughout Iran who are standing up to their oppressors. They are standing up with empty hands but full hearts against a common enemy that continues to unleash hordes of vicious thugs, armed to the teeth, with orders to oppress. Many talk about how women are in the lead this time. They have always been in the lead. The women of Iran have paid the highest price over the past 4 decades, and they have been at the forefront of resistance and change throughout our history. Within days, the women of Iran were the first targets of the theocracy that took control of their destiny in 1979. It was women who were forced to marry. It was women who were subjugated to men. It was women who were banned from key positions of power. It was women who were counted as half of men in inheritance, in courts, and in their Sharia law.
It was women who need their man's permission to travel. It was women who were raped before being executed. It was women who were splashed with acid. And it was women who were humiliated on the streets, beaten by immoral thugs who dragged them on the asphalt and threw them in vans only because they were women. Yes, it was women who paid the highest price over the past 44 years. But every minute of the day, the women of Iran stood strong and resolute. And today, they stand guard over the graves of Mahsa and thousands upon thousands of the victims of that regime, and speak out in one voice, what's her name? What's her name? What's her name? No, my friends, it is not this time that women are leading the revolt against the religious apartheid fascism, but this time they are saying in one voice, enough is enough. The time has come. The time has come for us to take what is rightfully ours without anyone's permission. The time has come to determine our own destiny on our terms. The time has come for our choices, our rights, our demands on our lives to be respected for who we are and how we want to be. I ask myself, what can I do to help? I ask you who stand here with me, what can we do to help? I will tell you my answer, but you decide yours. I stand here and ask the governments of the free world and international institutions to open their eyes and ears, to open their hearts to the Iranian people. And if you can't help, stay out of the way. And if you can't help, stand out of the way and let us determine our own destiny. I ask, how many times do we have to cringe in pain when we see governments of the free world appease and accommodate the tormentors of my fellow Iranians? I ask, how many more times do you want to sit at the negotiation table and ignore the elephant in the room while you are mesmerized by the shiny nuclear object that they are holding up to your faces? How many more times do you have to be proven wrong that decoupling is not your diplomatic joker card, but the noose around the necks of millions of Iranians? Millions of Iranians who are suffering because you chose to ignore the obvious, justice and human rights. The law and diplomacy are not a destination. The law and diplomacy are not a destination, but a means to the all-important destination of justice and human rights. As I stand here before the memorial of the president who stood for justice and human rights, thousands of miles away from the mayhem that is unleashed upon my people, I say, listen to Iran speak. Listen and open your hearts. Stand on the right side of history while an entire nation shouts in unison, woman, life, freedom! Thank you very much.
بله به دنیا ثابت شد که این رژیم واپسگرا اصلاح پذیر نیست و ما همه وظیفه داریم، یک وظیفه مهمی داریم. اگر میخوایم دیکتاتوری رو شکست بدیم، گام اول اینه که در ذهن خودمون طرز تفکر دیکتاتوری رو نابود کنیم. برای اینکه برای 44 سال جمهوری اسلامی بینمون اختلاف انداخته، جدایی، دیوار ساخته. این کنار اون نباید بایسته، این با این حرف نزنه. اون آدم درست حسابی نیست، این فقط یه بازیگره. گوش ندید مردم، ما همه زیر رنگین کمان تکثر باید جمع شیم. هممون وظایف مختلفی داریم، نقشای مختلفی داریم، ولی همینطوری که مسیح گفت دست به دست هم، دست به دست هم پیروز خواهیم شد. من خیلی خوشحالم دیروز تو جورج تاون ما با دوستا کنار هم بودیم با عقاید مختلف، ولی یک هدف: ایران آزاد، سکولار، دموکراتیک. اجازه ندیم مردم بینمون اختلاف بندازن. ما همه با هم هستیم. بجنگ تا بجنگیم. دوستان چند کلمه به انگلیسی برای مخاطب که فارسی بلد نیستن، برای اینکه پیام این انقلاب جهانی شد، این صدا باید به جهان برسه. I want the world to know that just as the Iranians inside Iran have united to get rid of this thirsty regime, we outside of Iran, the diaspora, are united too. And we will continue to unite to demand that the international community stand with us to end the tyranny that we have experienced for 44 years. We do not want any Western or international government to negotiate with this bloodthirsty regime. Not only because of the tyranny that they have forced on the people of Iran, not only because of the regional aggression, but look at us. We know, we have all experienced what it is to be in exile, not being able to go back to our homeland. We've had loved ones who have been tortured and killed and discriminated against. We know what it's like to face unfoiled assassination and kidnapping plots, to have your wife and your daughter killed with impunity. We know what it's like to not be able to celebrate the weddings of those people at home in Iran or go to their funerals. So this is something that we have a responsibility to change as well. Because more than 19,000 protesters have been arrested in the past 5 months. More than 500 protesters have been killed, including women and children. How much longer are we going to sit and comfortably live our lives? We must forge a transatlantic partnership against the Islamic Republic. And I promise you that we have a plan. We have a plan that will unite us hopefully, and we need each and every one of you to help us end the divisions that have helped the Islamic Republic stay in power for 44 years. Because the only way we can overcome this tyrannical regime is hand in hand. And I assure you that we can do this together. I love you.